کیا تمہیں یاد ہے پیغمبر لوط کے بارے میں جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا؟ ہاں، وہ پیغمبر ابراہیم سے الگ ہو کر ایک نئے شہر میں بس گئے تھے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم سارہ بیبیلون کی جانب چلی گئی تھی اور پیغمبر لوط سودوم شہر چلے گئے تھے۔ سودوم شہر سمندر کے مغربی کنارے پر تھا۔ سودوم میں رہنے والے لوگ شیطانی مزاج کے تھے۔ وہ بے حد مطلبی اور ظلمی تھے۔ وہ وہاں سے گزرنے والے سارے مسافروں پر حملہ کرتے اور ان کا سامان لوٹ لیتے۔ اسی وجہ سے مسافر سودوم جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام شراب پیتے تھے۔ وہ اور بھی کئی طرح کے جرموں کو انجام دیتے تھے۔ اور ان سب کے علاوہ سودوم کے آدمی اور عورت سبھی لوگ بت پرست تھے۔ پیغمبر نے جب کھلے عام اتنے گناہ دیکھے تو وہ مایوس ہو گئے۔ بنا کوئی وقت گوائے پیغمبر نے لوگوں کو ان کے غیر ذمہ دار رویے کے لیے آگاہ کیا، لیکن وہ لوگ گزشتہ پیڑھیوں سے ان گناہوں کو انجام دے رہے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ پیغمبر نے اللہ کی سزاؤں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ وہ انہیں ہی دھمکانے لگے۔ اگر تم نے ہمیں سمجھائش دینا بند نہیں کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر کھدیڑ دیں گے۔ زندگی جینے کے ان کے غلط مسلسل طریقوں کو دیکھ کر پیغمبر غمگین ہو گئے۔ سودوم اب شیطانی لوگوں کے شہر کے نام سے بدنام ہو گیا۔ پورے عرب میں لوگ اب سودوم کو جانتے تھے، لیکن پیغمبر بنا ہار مانے اپنا کام کرتے رہے۔ کسی کو ان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب بھی وہ لوگوں کو اللہ کا قول سناتے، لوگ ان سے دور ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کے گھر کے لوگ بھی ان کی نہیں سنتے۔ کچھ وقت بعد لوگ ان سے بحث کر کے انہیں اکسانے لگے۔ اگر اللہ ہی سچا مالک ہے تو اسے ہمیں سزا دینے کو کہو، ہم اپنی عادتیں نہیں بدلیں گے۔ جب پیغمبر نے سنا تو وہ بے حد غمگین ہو گئے۔ برس گزرتے گئے اور اب پیغمبر کے پاس ایک بھی عقیدت مند نہیں تھا، اور تب اللہ نے سودوم کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فرشتے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے انسانی شکل اختیار کی اور پیغمبر کے گھر گئے۔ جب پیغمبر نے فرشتوں کو دیکھا تو انہیں بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ کون ہیں۔ انہیں لگا کہ وہ مسافر ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ پیغمبر اپنی بیگم کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کو بھنا گوشت پروسا، لیکن پیغمبر نے دیکھا کہ وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس کی وجہ پوچھی۔ تب مہمانوں نے بتایا کہ وہ دراصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیگم جلد ہی حاملہ ہوں گی اور ان کے گھر ایک بچہ ہوگا۔ پیغمبر اور ان کی بیگم اس خبر کو سن کر بہت خوش ہو گئے۔ فرشتوں نے پیغمبر کو بتایا کہ انہیں بچے کا نام ایشاق رکھنا چاہیے، اور وہ بھی بڑا ہو کر ایک پیغمبر بنے گا۔ اس خوشخبری کو سنانے کے بعد وہ تینوں فرشتے وہاں سے چلے گئے اور سودام شہر کی جانب گئے۔ جب وہ شہر پہنچے تب دوپہر تھی۔ پیغمبر لوط کی ایک بیٹی وہاں دریا سے پانی بھر رہی تھی۔ اس نے جب ان کے چہرے دیکھے تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھے اور اتنی خوبصورتی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فرشتے اس کے پاس گئے اور شہر میں رکنے کے انتظام کے بارے میں پوچھا۔ آپ کہیں مت جانا، یہیں ٹھہریے، اس نے کہا۔ میں اپنے والد کو لاتی ہوں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اپنے والد کو ڈھونڈنے وہ اپنے گھر کی جانب دوڑی۔ وہ جلدی میں تھی، وہ واقعی بہت جلدی میں تھی، اتنی کہ وہ اپنا پانی کا گھڑا بھی وہیں بھول آئی۔ اس نے جا کر پیغمبر کو بتایا کہ اس نے
3 बहुत खूबसूरत लोगों को देखा है। उसने बताया कि उसने इतने खूबसूरत चेहरे पहले कभी नहीं देखे। पैगंबर जानते थे कि अगर सोदाम के लोगों ने उन्हें देखा तो वो तकलीफ में पड़ जाएंगे, लिहाजा पैगंबर तेजी से उनकी तरफ गए। पैगंबर ने जब उन्हें देखा तो वो भी ये नहीं जान पाए कि वो फरिश्ते हैं। आप कौन हैं और कहां से आए हैं, उन्होंने पूछा। लेकिन उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने शहर में रुकने की कोई जगह पूछी। पैगंबर पशोपेश में पड़ गए। वो उन अजनबियों को शहर में रुकने के खतरों के बारे में बताना चाहते थे और इसके साथ ही वो उन अजनबियों को अपने घर बुलाकर उनकी खातिरदारी भी करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें समझाने की कई दफा कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि वो शहर में ही रुकेंगे। पैगंबर वहां से चले गए इस वादे के साथ कि वो अंधेरा होने पर वहां लौटेंगे। पैगंबर अंधेरा होने पर फिर से वापस आए, उन्हें अपने घर ले जाने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि इस बात का पता किसी और को चले और इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंधेरा होने तक उन्हें वहीं इंतजार करना होगा। और आखिरकार छिपते छिपाते हुए वो लोग घर पहुंच गए। पैगंबर को तसल्ली हुई कि उनका मंसूबा कामयाब हुआ। उनकी बेगम कमरे में आई और अजनबियों को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने अभी तक इतने खूबसूरत चेहरे कभी नहीं देखे थे। हम आपको बता दें, पैगंबर की बेगम एक नेक इंसान नहीं थी और इसलिए उन्होंने दूसरों को इन अजनबियों के बारे में बताने का फैसला किया। वो बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकल गईं। वो लोगों के पास पहुंची और उन्होंने अपने घर आए हुए खूबसूरत अजनबियों के बारे में बताया। अजनबियों की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चल दिया। पैगंबर ने जब अपने घर की तरफ इतने सारे लोगों को आते देखा तो वो हैरत में पड़ गए। वो जानते थे कि ये लोग अजनबियों की वजह से ही यहां आए हैं, लेकिन इन लोगों को मालूम कैसे हुआ, ये सोचकर उन्हें हैरत हुई। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेगम वहां नहीं है। वो समझ गए कि उनकी बेगम ने ही उन सभी लोगों को इत्तला दी है। वे जानकर मायूस हो गए कि उनकी ही बेगम ने उन्हें दगा दिया। पैगंबर ने दरवाजे लगा दिए इस उम्मीद में कि लोग अंदर नहीं आएंगे, लेकिन लोग मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देते रहे। पैगंबर ने दरखास्त की कि अजनबियों को लोग अकेला छोड़ दें। उन्होंने अल्लाह की सजाओं के बारे में भी उन्हें आगाह किया, लेकिन सोदोम के शैतान लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। लोगों ने जल्दी ही दरवाजा तोड़ दिया। पैगंबर ने पूरी कोशिश की अपने मेहमानों को बचाने की, लेकिन हुजूम को काबू करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि वो उन्हें ऐसी ताकत दें जिससे वो अपने मेहमानों को महफूज रख सकें। फरिश्तों ने जब पैगंबर को मायूस देखा तो उन्हें लगा कि यही सही वक्त है जब वो ये बता दें कि वो दरअसल कौन है। फिक्र मत करो, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम फरिश्ते हैं, हमें हमारे अल्लाह ने भेजा है। पैगंबर ये सुनकर हैरान हो गए और जब लोगों के हुजूम को ये बात पता चली तो वो जान गए कि वो मुश्किल में पड़ सकते हैं, लिहाजा वो जितना तेज भाग सकते थे भागे। जैसे ही दुश्मन वहां से चले गए, फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को बताया कि उन्हें सुबह होने के पहले ही ये शहर छोड़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बेटी को भी अपने साथ ले लेना, लेकिन बेगम को नहीं, क्योंकि उसने दगा किया है। पैगंबर ने सुबह होने के पहले ही अपनी बेटियों को साथ में लेकर शहर छोड़ दिया। सुबह होते ही अल्लाह सुब्हानल ताला ने सोदोम पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वहां जलजला आया, जिससे पूरी जमीन थर थर कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत ने शहर को ऊपर उठा दिया और फिर एक ही झटके में नीचे लाकर नेस्तो नाबूद कर दिया। और फिर शहर में तूफान के साथ पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। शहर में सब कुछ तबाह हो गया था। पैगंबर की बेगम भी नहीं बची। दुनिया के नक्शे से सोदोम का नामो निशान मिट चुका था। वहां का कोई भी इंसान जिंदा नहीं था,
سوائے پیغمبر اور ان کی بیٹیوں کے۔ لوط علیہ السلام اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں پورا واقعہ بتایا، لیکن بزرگ پیغمبر کو پہلے سے ہی سب معلوم تھا، کیونکہ فرشتے جب ان کے گھر آئے تھے تو انہیں سب بتا گئے تھے۔ پیغمبر لمبے وقت تک لوگوں کو اللہ کا قول دیتے رہے۔